So physical properties of aldehydes and ketones. So both we're going to study here together. So first we'll take that the first components of aldehydes. So that is HCHO and CH3CHO. So ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ, ethanol ಮತ್ತೆ methanol. So this is methanol and this is ethanol. Okay, so these two exist as, so HCHO exists as gas. So it exists as a gas in nature, and ethanol ide, so ethanol is going to be volatile liquid. It's going to be volatile liquid. So the boiling point will be around 252 Kelvin, and this will be having boiling point around 294 Kelvin. Okay, so ಇವೆರಡು ಏನಿದಾವೆ in the aldehyde family, so those two are going to be ಒಂದು gas ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು volatile liquid ಆಗಿರುತ್ತೆ. Other than these, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ aldehydes ಮತ್ತೆ ketones ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, other aldehydes and ketones, other aldehydes and ketones, whatever we have, all that exists as liquid. So ಅವೆಲ್ಲ liquid ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so ethanol ಮತ್ತೆ methanol. So methanol ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರಿ ethanol ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಅದರದ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ಎಥನಾಲ್ ಇದೆ, ಎಥನಾಲ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಅದರ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್ಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 252 to 294 ಅಂದ್ರೆ there is no much more difference between that. So ಆದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so next coming to the boiling point. So boiling point of aldehydes and ketones ಬಂದ್ರೆ, so ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, increases with increase in molecular mass, with increase in molecular mass. So as the molecular mass increases, in the case of both aldehydes and ketones, the boiling point will keep on increasing. So why this happens is because of, ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? Can you give me the reason? ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಗಿಂತನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. Weak Yes, van der Waals forces of attraction. Yes, so ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಡೈಪೋಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ van der Waals ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ van der Waals forces of attraction ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, as the molecular mass increase ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So as the molecular mass increases, as the molecules gets longer and longer and they have more electrons, so more electrons ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ attractions ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ why boiling point increases with increase in molecular mass. And coming to next we have is higher boiling point is also because of dipole interaction. Actually ಇದು ಮೇಜರ್, van der Waals ಗಿಂತ van der Waals actually ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೆಂಪರರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, they are going to be dipole interactions are going to be majorly responsible for the higher boiling points of aldehydes and ketones.
So if we are going to compare here, let me take this one. So propanol. So e propanol the molecular mass ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ? What is the molecular mass of propanol? $58. So 58 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ this is butane, n-butane. n-butane ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? $58. So ಎರಡರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ? Same ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದ force of attraction that is going to exist between a hydrocarbon, that is n-butane, and an aldehyde, that is propanol. So ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ propanol we observe high boiling point than compared to this butane. Okay, so ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? Why, even though the molecular weight of hydrocarbon as well as aldehyde is same, even after that the aldehyde is showing high boiling point. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ the reason is going to be this one. That is because of dipole and dipole interaction. Are you getting what I am saying? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Yes. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ increases with molecular mass ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. there is no doubt in that. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗನೂ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇದೇ ಡೈಪೋಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ aldehyde you can observe dipole dipole. You cannot observe hydrogen bonding ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So they, like that there will be a different kind of interactions, different parameters for the higher boiling points. So ಅದಕ್ಕೆ each functional groups ಅಲ್ಲಿ with response to that you need to be knowing what are the major issues for the major reasons for the by their change in or higher in boiling points. Okay, so ಇಲ್ಲಿ higher boiling point is because of dipole dipole interaction. Okay, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? Is that clear? Yes, sir. So I'll show you the how this dipole dipole interaction takes place. I'll show you that. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, so let me take this propanol. So I'll write here. So ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ, CH3 CH2 C double bond O ಮತ್ತೆ H. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, another molecule of propanol. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, CH3 CH2 and then I have C double bond O and H. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ? Negative. Yes, carbon gets Positive. Similarly ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಧ್ಯ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. Just give me a 5 minutes. I'll be back. Okay, I got some work. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು.
Okay. So sorry for the interruption. So illi you can observe here. So dipole interaction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So one molecule of propanol with another molecule of propanol. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಎರಡು ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಪೋಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ಈ ಪೋಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ ಡೈಪೋಲ್ interaction. Okay, so that is going to be weak dipole interaction. Okay, so illi even though we have hydrogen, so illi nodi ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ even ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೂನುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ is not possible in this case. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Okay, so aldehydes ketones ಅಲ್ಲಿ you will not observe hydrogen bonding. Hydrogen bonding is not possible. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ, that is going to be almost same. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is going to be almost same. ಸೊ ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಡೈಪೋಲ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so you can observe only dipole interaction here and no hydrogen bonding you can observe. Is that clear now? Doubts ಏನದು ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Are you people there? Am I talking to you? Yes, sir. Yes, sir. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. Okay, fine. Okay, so that's about the dipole interaction. Sir, aldehyde ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ, ಹೌದು. That's what we need to discuss now. ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಯ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ? ಈಗ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಏನೇನು ತಗೋಬಹುದು? ಗಿವನ್ ಗಿವನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್. Okay, so next we have is to compare the boiling points of all other functional groups with respect to this as well. So first we will compare between aldehydes and ketones and alcohol. Okay, so illi nododadre aldehydes and ketones, these have lesser boiling point than alcohols. So illi I'll give you the trend of boiling point. So first to hydrocarbon ಆದ್ಮೇಲೆ next to ether, next to ketone, and aldehyde, then comes alcohol. So ee trend na barkoli. This trend is very important. Whenever the question arises with related to boiling points comparing with any of the function groups, you can keep this. So idana itkondu ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗಿಂತ ಈ ತರದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ತರಗಿಂತ ಕೀಟೋನ್ ಗಿಂತ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗಿಂತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. Okay, so that is going to be the boiling points of all the functional groups. So illi why alcohol is showing more ಅಥವಾ higher boiling point than aldehyde and ketone? ಏನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ? intermolecular yes, very good. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. Okay, hydrogen bonding is going to be present. So hydrogen bonding ನೀವು dipole interaction ಆಗಬಹುದು, van der Waals interaction ಆಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ hydrogen bonding ಅಂತ hydrogen interaction ಅಂತ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so which is not observed in the case of aldehyde and ketones. So aldehydes and ketones do not form hydrogen bonding, whereas alcohols form hydrogen bond. Is that clear? Yes, sir. Okay, so this is all about the boiling point. So idu ishtu boiling point of aldehydes ketones. So this is related to boiling points. This to clear agide boiling point idu. Yes, sir. So next we'll move on to the solubility. Yes, sir. So I'll take solubility now. Solubility ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ lower aldehydes and ketones, lower aldehydes and ketones, lower aldehydes and ketones are going to be soluble in water. They are going to be soluble in water. So lower aldehydes ಮತ್ತೆ ketones ಏನಿದೆ ಅವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ soluble ಆಗಿರ್ತದೆ. Lower aldehydes and ketones are going to be soluble in water, remember. So illi reason ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? How you can say that aldehydes and ketones are soluble in water ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ reason ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. So reason is going to be very weird. Due to hydrogen bonding with water molecules. Okay, so idu gottagtidya? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಲೋವರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
higher aldehydes ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ as the number of carbon atoms increases the solubility is going to be decreasing. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. Okay, so number of carbon atom ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ boiling point solubility ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ inversely proportional. But lower aldehydes ketones ಹೇಗೆ soluble ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. But now we are saying hydrogen bonding is forming. So how this happens? So we'll see that one. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. I was showing the dipole interaction between two propanals. Okay, so ಆ ತರ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈ ಎರಡು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಈ ಎರಡು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಧ್ಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? One aldehyde molecule with another aldehyde molecule do not make hydrogen bonding. Okay, so there exists only dipole interaction. But one aldehyde molecule can form hydrogen bonding with water molecule. Understand the difference. One aldehyde molecule can form hydrogen bonding with the water. So I will show you that. So let me take right. So what type of interaction is this? Dipole. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು